Hello students. So in the previous video I explained you about the operating cycle. Actually before that we need to study some advantages and disadvantages. So in this video I am explaining you the advantages of working capital and also the dangers of inadequate capital. Inadequate is nothing but what? So shortage. There is no proper working capital, so shortage of working capital. And another way, what are the dangers of excessive working capital? Excessive is nothing but what? More than the required capital. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ ದ advantages. See, you can call it as advantages or even important. So working capital company chalo maintain ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು advantage ಇದೆ? So why the company has to go for maintaining the working capital? First one, protects the solvency of the firm. So it protects what? Solvency position. Solvency is nothing but what? So quick repayment of the loans or anything which company has borrowed. ಸೊ ಲೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ತನ್ನ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ದೆನ್ ಕಂಪನಿ can able to solve all the financial problems. So it can protect its solvency position, because solvency position is very important in the market to have a prestige. So solvency position ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ, to maintain the goodwill, to maintain the prestige. So that's why the company has to maintain the good amount of working capital. See, I'm saying that good amount ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟರ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗುಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೀರಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮೀರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ to protect the solvency position. Okay, so solvency is nothing but what? So quick repayment of the liabilities, quick repayment of the debts of the company. Second one is creation of goodwill. Yes, so if company is making all its payments on time and it's creating goodwill in the market. Okay, ಸೊ ಅದು ಗುಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಕಂಪನಿದು ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು good position and it will maintain a high level standard in all other people's eyes. So that is helpful for company in maintaining a good position. Okay, so that's why if company is making its all payments on time, then its goodwill will be maintained in the market. Next is what? Easy loans. So ಈಸಿ ಲೋನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸಿ ಹೆಂಗೆ ಕಂಪನಿದು ಗುಡ್ವಿಲ್ ಚಲೋ ಇತ್ತು, ರ್ಯಾಪೋ ಚಲೋ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯಂದೊಬ್ಬೊಂದು ಭಾಳ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇದ್ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ನಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪಲಾರ್ದೇ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಲೋನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಈಗ ಒಬ್ಬ ಚಲೋ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಅವ ಏನಾರ ಲೋನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಹೆಸರು ಖರಾಬಾಗಿತ್ತು, ಅವ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಹರಸಿಗೋತ್ ಹೋದ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಯಾರು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ವಿಲ್, ದೆನ್ even any other time if company needs any kind of loan, so the company will get the loan immediately, quickly. And here it is a good situation. That is another advantage of maintaining working capital. Next is what? Cash discounts. Say cash discounts, it's mainly related to about the creditors. Okay, so usually company ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಲ್ಕಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ದೇ ಮೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್
ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ a company is maintaining good working capital, so it's having good amount of cash in his hand, then what happens here, it can make the payment immediately, and the creditors will give this facility called cash discount. So cash discount is nothing but what, so bulk payment ಮಾಡೋ ಮುಂದಾಗ ಬಲ್ಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪೇಮೆಂಟ್ನಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1 lakh ಆಫ್ raw materials as purchased by one company called A. So A company purchased raw materials worth of 1 lakh from B company, and here A company will make the immediate payment of 1 lakh rupees. So 1 lakh rupees immediately pay ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಿ ಕಂಪ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 10,000 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. ಸೊ ನಾವು ಎ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಪೇ ಓನ್ಲಿ 90,000. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ನಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ 1 lakh ಪೂರ್ತಿ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೆಟ್ ಇಫ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. Last one is what? Ability to face risk. Yes, so if good amount is maintained in the hand in any situation, also any situation arises in front of company, so company can meet that situation and face that kind of risk very easily because the cash is available in the hand. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ರೀ. ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗೇ ನೋಡಿರಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಂಪನಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಲೇಬರರ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾರೂ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದ ಅಂಥೇಳಿ. ಬರೀ ಮೊದಲು ಚೈನಾಗಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ರೀ. ಸೊ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ may come like anything. Okay, so that's why here the company has to maintain good amount of working capital to face the risk, and the risk may be in any form, in any time. So it may come at any time, so that's why the company has to be ready with a good amount of working capital. Okay, these are some of the advantages of working capital, and these points are available in the textbook, and go through the explanation again. Next is what? Dangers of inadequate working capital. So inadequate working capital, inadequate is nothing but what? Shortage. Inadequate is nothing but shortage of working capital. So company fails to maintain the good amount of working capital. So good amount of working capital maintain ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗೇನಾರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನು ಡೇಂಜರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ? ಸೊ ನೋಡೋಣ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋತ್. ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಆರ್ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಂಡ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಪೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡೆತಡೆ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಒಂಥರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ನೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದೆನ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನಿ ಗುಡ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಅಂಡರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನೂ ಫಂಡ್ಸೇ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ inadequate capital may create obstacle for growth. Company can't able to grow at the desired level. Second one is goals are not achieved. So whatever the goals, plans, policies are framed by the company, so it can't be reached because they are not maintaining good amount of working capital. See, ಏನಾರು ಫಂಡ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಶ್ ಅದಾವ ರೀ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಂದ ಅವನ್ನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಂಪನಿದು ಏನು ಗೋಲ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವನು ಮೀಟ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೆನ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು meet its objectives, the goals, plans which they have decided earlier. So in order to meet out these kind of things, the adequate working capital is necessary. But if company goes for inadequate capital, so it will become a danger that company can't able to reach its goals. Next one is what? Operational inefficiency.
So operational inefficiency is nothing but what? So if company is not getting proper or adequate working capital, then its day-to-day activities will not go in proper way. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕಂಪನಿ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬೇಕು ಚಲೋತ್ನಾಗೆ. ಮೆಷಿನರೀಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಲೇಬರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಲೇಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಸೊ ಲೇಬರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಆನ್ ಟೈಮ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ವೇಜಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಜಾಬ್. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಆಪ್ರೇಷನ್. ಸೊ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪನಿದು ಆಪರೇಷನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, another point is what? Low rate of return. So low rate of return is nothing but what? ಸೊ ಅವ್ರೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಔಟ್ಪುಟ್ಟೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಫಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ವಾಟ್? ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ರಿಟರ್ನ್ಸೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾವು ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಆನ್ ಟೈಮಾಗಿ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೋಟ್ರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಒಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲೋ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. Last point is what? Reduction of credit period. So reduction of credit period is nothing but what? So the inadequate working capital where company will go for not getting proper credit facility. ಸೊ ಈಗ ಅವ್ರು ಚಲೋತ್ನಾಗ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸಿಗೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ರೀ, ಹೌದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾರೂ ಇವರಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಏನಿದ್ರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕ್ಯಾಶೇ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ರೀ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಂಪ್ನಿದವ್ರು ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಲಘುನ ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ inadequate working capital. There are some of the dangerous we can say. Okay, so go through these all points, have a look on the points, and if you're having any doubts so you can message me. See, another concept is dangers of excessive working capital. ಆಗಳೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟೇಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ರೀ. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದರಾಗೆ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಐಡಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಟ್ ಮೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, misappropriation of stock. So misappropriation of stock is nothing but what? So if company is maintaining excessive working capital, then what happens here? Unnecessary accumulation of inventories. So stock is nothing but inventory ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ. where company is investing more amount in the inventories only. ಬಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಂಗೆ ಯೂಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೇ ಗೂಡ್ಸ್ ರೊಕ್ಕ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಂದಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋರು ನೀವು? ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಆವಾಗಷ್ಟೇ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ misappropriation of stock. Next is managerial inefficiency. So the excessive working capital encourages that
So management will become lazy and they will not work properly. ಅವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಎದರೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇನೂ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫೇಲ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೊಂಥರ ಅನ್ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವೇರ್ ಯೂಶ್ವಲಿ company will go for purchasing various goods, and they will try to create an artificial inflation situation in the market. Artificial inflation is nothing but what? ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ಪ್ರೈಸ್ ಏರ್ತದೆ ರೀ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ. ಪ್ರೈಸ್ ಏರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟಿವ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಫಂಡ್ಸ್ ಅದ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವರೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಷನಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಸೊ ಇವನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾದಾಗ ಅವು ಏನು ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ದ ಕಂಪ್ನಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಗುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸೇ ಹೌದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಕಂಪ್ನಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟಿವ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಫಾಯ್ದಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಂಧ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೋತಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಭಾಳ. ಅವ್ರು ತಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಂಬಂಧ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫಾಯ್ದಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ತಾವು ಫಾಯ್ದಾ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಮೋಟಿವ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ advantages and dangers of inadequate and excessive working capital, and go through this video. If you're having any doubts, you can message me. Okay.